الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي بروجرام تدابيوش بنات بلاي الله سلام إزنات እንዲሁም በረከት ይስፈን። ባለፈው እንግዲህ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእኔ ላይ የዋሸ መቀመጫውን በሳት አዘጋጀ ያሉትንና በህልሙ ያየኝ በእርግጥ አይቶኛል፣ ሸይጣን በእኔ አይመሰልም ያሉትን እንዲሁም ሌሎችን ጨምረን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ሌላ ነገር ይሆናል ማለት ነው። عن عبد الله ابن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو إلى ظهر الأرض أحد ብለዋል። ትርጉሙን እንመልከተው። ትርጉም ከአብደላህ ቢን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተገኘው አንድ ጊዜ ነቢዩ በሕይወታቸው የመጨረሻ ዘመን የዒሻ ሶላትን አሰገዱ። ሶላቱን አሰላምተው ከጨረሱ በኋላ አሉ፣ ጠየቁን፣ የዚህም ምሽት አስፈላጊነት ታውቃላችሁ አሉን። ማንም በምድር ላይ አይገኝም በዛሬው ምሽት የኖረ ወይም የተገኘ ይህ ምሽት ከተጠናቀቀ ከ100 ዓመት በኋላ ብለዋል። عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت حارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي على العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يسارها فجعلني عن يمينه فصلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيئه ثم خرج إلى الصلاة. ترجمون الملكة كعنس ابن عباس تتجنو رضي الله عنه عند مشت كاكستي كميمونة بنت حارث بيت نبر النبي نبي زا نبرو بترواقا نبي عيشة صلاة مسجد سكروا والنبي تملسوا 4 ركعة كسكروا بهلا تنو قتلوا للي تنسوا لصلاة ቆሙ። እኔም በግራ ጎናቸው በኩል አብሬ ቆምኩኝ፣ በቀኝ ጎናቸው በኩል አደረጉኝ። 5 ረክዓ ሶላትን ሰገድን። 2 ወይም የበለጠ ረክዓ አስከተሉ። ከዚያ ተኙ። የተኙ መሆናቸውን ሰማሁ። ከዚያም ለፈጅር ሶላት ተነሱ ብለዋል። عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر حديثا أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت. حديثا ثم يتلو إن الذين يكتبون من أنزلنا من البينات والهدى إلا قوله الرحيم البقرة كما 59 كما 60. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. ترجمون الملكة أبي هريرة رضي الله عنه እንደተገኘው ሰዎች እኔ ብዙ ሐዲስ እንደምናገር ይናገራሉ፣ ነገር ግን ከቁርአን 2 አንቀጾች አንድም ሐዲስ አልናገርም። አንቀጹ በእርግጥ እነዚያ እውነታዎችን፣ መረጃዎችን ወይም ማረጋገጫዎችን፣ መመሪያዎችን የደበቁ የላክነውን በቁርአን ለሰዎች ግልጽ ያደረግነውን በአላህ የተረገሙ ናቸው እስካልተወገቱና መልካም ስራን እስካልሰሩ ድረስ ብለዋል።
እና በግልጽ የደቀቁትን እውነታ እስካልተናገሩ ድረስ ብሏል አላህ። በእነዚህ ተውበታቸውን እቀበላለሁ፣ ተውበት ተቀባይና አዛኝ ነኝ ብሏል አላህ። አልበቀራ ከ159 እስከ 160። ጥርጥር የለውም ስደተኛ ወንድሞቻችን ሙሐጅሮች በገበያ ቢዚ ናቸው፣ የተወጠሩ ናቸው። አንሷር ወንድሞቻችን በንብረታቸው በእርሻ የተወጠሩ ናቸው። አቡ ሁረይራ ግን ከነቢዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጣብቀው የሚያረካቸውን ነገር ያገኙ ነበር። እነሱ የማይሳተፉበትን ጉዳይ ይሳተፍ ነበር፣ እነሱ የማይሐፍዙትን አያፍዝ ነበር ብለዋል። عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله أني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال أبسط رداءك فبسطته. قال فغرف بيده ثم قال ثم فضممته فما نسيت شيئا فعله ብለዋል። እንግዲህ ትርጉም ከአቢ ሁረይራ እንደተገኘው ለአላህ መልእክተኛ አልኳቸው፣ እኔ ከእርስዎ ብዙ ሐዲሶችን ሰምቻለሁ፣ ነገር ግን ረስቻቸዋለሁ አልኳቸው። አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ፣ ልብስህን ዘርጋ አሉኝ። እንዳሉኝ ያደረኩ ዘረጋው። ከዚያ እጃቸውን አንቀሳቀሱ፣ የሆነ ነገር እንደሚሞላ የተዘረጋው ልብሴ ላይ የተዘረጋው ልብሴ ሞሉት። ውሰድና ልበስ ተጠቅለል አሉ። እንዳሉኝ ያደረኩኝ። ከዛ በኋላ ምንም ነገር አልረሳሁም ብለዋል። عن أبي هريرة قال حفظت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائلي فما أحدهما فبشرته وأما الآخر فلو بشرته قطع هذا العموم. ትርጉም ከአቢ ሁረይራ እንደተገኘው ረዲየላሁ ዐንሁ ሁለት አይነት እውቀት ሐፊዣለሁ ከአላህ መልእክተኛ፣ እኔ አንደኛውን አስተላልፍላችኋለሁ ብለዋል። عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حجة الوداع أستنسيت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا واضربوا بعضكم ركاب بعض. ትርጉም እንግዲህ ከጀሪር ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተገኘው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእኔ አሉ፣ በመሰናበቻ ሐጃቸው ወቅት ሰዎች ጸጥ ብለው እንዲያዳምጡ አድርጋሉ። ከዚያ ነቢዩ ለሰዎች ገለጹ አሉ፣ ከሃዲያት ሆኑ ወደ አለማመን አትቀየሩ፣ ከኔ በኋላ እርስ በርስ እንዳትገዳደሉ ብለዋል። عن أبي موسى قال جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية وما رفع إليه رأسه إلى أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله عز وجل. تركم أكعاب موسى እንደተገኘው አንድ ሰው ወደ ነቢዩ መጣ፣ ጠየቃቸው። የአላህ መልእክተኛ ሆይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ መንገድ መዋጋት ምንድን ነው አላቸው። እሳቸውም መለሱ፣ ግማሻችን የምንዋጋው ይህን እጠይቀዋለሁ አላቸው። ግማሻችን የምንዋጋው በብስጭት ነው፣ ለግማሻችን ዝና ፍለጋ ነው አላቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭንቅላታቸውን ቀና አደረጉ። ሰውየው በቆመበት እና ማሉ፣ በአላህ ሃይማኖት የሚዋጋ የበላይ ነው፣ በአላህ ምክንያት ተዋጋ ብለውታል። عن عبد الله بن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارج المدينة وهو يتوكل على أسيب معه فمر بنفر من اليهود وقال بعضهم لبعض سألوا عن الروح وقال بعضهم لا تسأله لا يجوء به بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام الرجل منهم فقال يا بني أبا القاسم من روحي لك فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما أنجل عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الإسراء 8 قال أعمش يا كذا في قراءتنا.
ትርጉም እንግዲህ ከአብደላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተገኘው ከነቢዩ ጋር በመዲና በፍርስራሽ ላይ እየሄዱ ነበር። ጥቂት ይሁዶች ይጋለቡ ነበር። ጥቂቶቹ ከፊሎቹን አሏቸው፣ ስለ ሩህ ወይም መንፈስ ነቢዩን ጠይቁ አሏቸው። ጥቂቶቹ መጠየቅ የለብንም አሉ። ለጥያቄው መልስ ሲሰጡ ነቢዩ ላያረቀን ይችላል፣ አጥጋቢ ላይሆን ይችላል ብለው አሰቡ። ነገር ግን ጥቂቶቹ ለመጠየቅ ተነሳሱ። አንደኛው ቆመና ጠየቀ፣ የቃሲም አባት ሆይ ሩህ ምንድን ነው አላቸው። ነቢዩ ዝም አሉ። እኔ ከመለኮት ከአላህ ጋር እየተነጋገሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ጸጥ ብዬ ቆየሁ እስከሚገልጹ ድረስ። መሐመድ ሆይ የጠየቁ ሩህን በተመለከተ በላቸው፣ ሩህ ከነገሮች አንዱ ነው። ጌታዬ ብቻ ከሚያውቀው የሰው ልጆችን ከሰጣችሁ በጣም ትንሽ እውቀት ነው በላቸው። አልኢስራ 85 አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የፕሮግራሙ ተጠናቋል። የአርሐም ራሒሚን አክረም አልአክረሚን አላሁመ እርዙቅና ዒልም ወልዓመል አላሁመ ህዲና ሲራጠል ሙስተቂም። ትርጉሙ እንግዲህ ጌታችን ሆይ እውቀትንና ተግባርን ለግሰን ቀኑን ጎዳና ምራን ነው። አላህ ይምራን አሚን። በሊዑ ዐና ወለው አያ በሊዑ ዐና ወለው አያ። የዛ እንግዲህ የደጉ ነቢይ የምንወዳቸው ነቢይ ይሄ ወስያ አደራ ነው። የሁሉም ፕሮግራም አጠቃላይ ያሳጠሰው የማላልፈው ነው። አንድም ፊደል ቢሆን ከኔ ሆነን ከአላህ ሆነን እውነታን አስተላልፎ ነው። አንድም ፊደል አንድ ሐርፍ እንጂ የእውቀት መብዛት አያስፈልግም። እኛ ያለብን ባወቅነው ነገር መስራት፣ የምናውቀውን ነገር ትንሽ ነገር ማስተላለፍ ነው። ፕሮግራሙን ሰብስክራይብ እናድርግ፣ ላይክ ሸር እናድርግ፣ ላልሰሙት እናሰማ፣ ሐዲስ እናስፋፋ። እስካሁን ላዳመጣችሁ ባረከላሁ ፊኩም ጀዛከላሁ ኸይራን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።